Language acquisition, input is must. If a second language learner remains aloof and he can't interact with others, not listening, not reading, then language learning will be occurred but not effectively. In order to have effective second language learning, of course there should have input, whatever may be the category, finest input or less finest input, or whatever may be, the input should be there. Input means language data. Language data হয় তাকে কথা শুনতে হবে, না হয় কথা বলতে হবে, না হয় বই পড়তে হবে, এটা হলো মাস্ট। And for this reason input is must in second language acquisition. Okay, and in case of second language acquisition, language will be there. Look here, this picture, native speaker, this one, and this one L2 learner. Okay, so I have said that whenever you will be watching a movie, that would be an input. Whenever you will be listening BBC English news, that would be the input. But simultaneously, whenever you will be speaking to the second native speaker, that would also be the finest input. আপনি ব্রিটিশ কোনো ব্যক্তির সাথে যদি ইংরেজিতে কথা বলেন, তাহলে বক্তব্য শোনার থেকে এই ইনপুটটাই হলো সবচেয়ে বেশি ভালো ইনপুট। তার মানে একজন, আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন কোনো পারিবারিক কোনো প্রোগ্রামে বা কোনো কথায় কোনো জায়গায় যখন বক্তৃতা দেই, তখন যে ফর্মালি বক্তৃতা দেই, যখন ওয়ান টু ওয়ান কথা বলা হয়, তখন কিন্তু আমরা অনেক ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন ব্যবহার করি। ওকে, এই জন্য যখন আপনি কিনা নেটিভ স্পিকারের সাথে কথা বলবেন, সেটা ইংলিশ হোক, ফ্রেঞ্চ হোক, যে ভাষায় হোক, সেই ইনপুটটা হয় ফাইনেস্ট ইনপুট। ওকে, তার মানে শুধু নিউজ পেপার এবং মিডিয়া এগুলো ইনপুট না, এর বাইরে যদি নেটিভ স্পিকারের সাথে কথা বলা হয়, সেটাও হচ্ছে ইনপুট। You are sitting over here, I am speaking in English and you are listening to me, it is also one kind of input, কারণ আমরা আপনাকে আমাকে শুনছেন, so that is also input. So input is must. Look here, a language learner within the middle, okay, and native speakers in person, that we have said earlier. Native speaker in person, native speaker এর সাথে কথা বলা যায় দুই ভাবে। এখন কি জানো, চ্যাট জিটিপি, তারপরে হলো যে ডুয়ালিঙ্গো, তারপরে আরও কিছু অ্যাপ আছে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি নেটিভ স্পিকারের কারোর সাথে কানেক্ট করতে পারছেন। সেটা কিভাবে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ওকে, আর যখন আপনি ফেস টু ফেস কথা বলবেন, আপনার সামনে একজন ফরেনার বসে আছেন, আপনি যেই ভাষা শিখতে চান, আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে চান, ফরাসি একজন ব্যক্তি যে বসে আছে আপনার সামনে, তার সাথে যখন আপনি কথা বলছেন, সেই ইনপুটটাকে বলা হচ্ছে নেটিভ স্পিকার ইন পার্সন। That would be the best input in case of second language acquisition. Native speaker in media, যেটা আমি বলছিলাম যে at the time if you listen the TED talk, that TED talks will be delivered in the target language, most probably in English especially, and these TED talks will be, the native speakers will be speaking over there, but in media through internet you are listening, so that would also be a input. And another L2 learner, okay, another L2 learner, that means if you talk to your friends, both of you want to learn a language, common language, either it may be French, German, Russian, Hungarian, Bulgarian, Bahasa, Malaysia, whatever may be, আপনি এবং আপনার বন্ধু দুজনেই হচ্ছে ভাষা মালয়েশিয়া, একটা ভাষার নাম, এই ভাষা শিখতে চান, তাহলে দুজনেরই গোল কি? এক। তখন আপনি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আপনার বন্ধুর সাথেও কথা বলবেন, সেটাও কি হবে? ইনপুট। এরপরে আমি যেটা বললাম যে যদি আপনি কারো বক্তব্য শোনেন, সেটাও হলো ইনপুট। এরপরে আমি যেটা বললাম যে নিউজ পেপারে যদি আপনি পড়েন, সেটাও ইনপুট। আপনি যদি হচ্ছে কোনো বই পড়েন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে, সেটাও হলো ইনপুট। সো ইনপুট ইজ মাস্ট। ওকে, 3 views on input in language acquisition. If you see the theory, that is the introductory remark, that input is must. If you want to learn second language, if anybody wants to learn the second language, input is must. অবশ্যই ইনপুট হতে হবে। সেটা কোন ধরনের ইনপুট?
সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার অ্যাভেলেবিলিটির উপরে। আপনি যদি ফরেনারদের সাথে, আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে চান, আপনি জার্মান ভাষা শিখতে চান, আপনি 6 মাসের ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে, জানি না জার্মান এখন ভিসা দিচ্ছে কিনা, ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আপনি যদি সে দেশে যান, সে দেশে যখন কথা বলবেন সেটা আবার একটা ইনপুট, এবং সেটা আরও ভালো ইনপুট। Okay, so input would be there. Input is must in case of second language acquisition. In case of second language acquisition theory, input, 3 views on input in second language, that are behaviorist theory that we have learned, nativist theory, and also interactionist theory. Behaviorist theory, you know, that is language learning is a pattern, behavior pattern. Okay, so you will be talking, you will be talking, you will be talking, you will be talking to your friends, you will be talking to your teachers, you will be talking to your parents in such a way that would a habit will form. That is the behaviorist theory on input. যখন আপনি আপনার বাবার সাথে ইংরেজিতে কথা বলছেন, তখনও কিন্তু সেখানে ইনপুট হচ্ছে, কিন্তু বিহেভিয়ারিস্ট থিওরির ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ইয়েস, দ্যাট আফটার talking several times, a habit will form and you will start speaking one day. A nativist theory, opposite to behaviorist theory, that means human brain, according to Noam Chomsky, human brain has the capacity to learn language, but input should be there. চমস্কির সেই নেটিভিস্ট থিওরি আপনাদের মনে আছে যে হচ্ছে ব্রেনটা হলো কি, ব্রেন হচ্ছে, ব্রেনের মধ্যে একটা অংশ আছে যার নাম হলো LAD, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস। এভরি হিউম্যান বিং ইজ ইনহেরিটেড দিস ডিভাইস, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস। তাহলে ইনপুটের কাজ কি করলো, সেখানে নম চমস্কিও বলছেন যে ইয়েস, একটা বন্দুক আছে, গুলি ভরানো আছে, কিন্তু সেই বন্দুকটা তো একা একা কাজ করবে না, কি করতে হবে, ট্রিগারে পুশ করতে হবে। তাহলে নেটিভিস্ট থিওরির অনুযায়ী যে হিউম্যান ব্রেন ইজ inherited from birth, that a language acquisition device is in human brain. So whenever input will come, the input will trigger the LAD. Inputটা কি করবে, ওই LED কে ট্রিগার করবে এবং শুনবে, ঠিক আছে। And third one is interactionist theory, that means the interaction, however you conversation, dialogue and others. Okay, and these are the others: positive teachers, interpersonal communications, care, stroke, creative. Teachers' speech will also be one kind of input. In that case, teacher should have several quality, that is motivation will be there, engagement will be there, attitude will be there. Attitude, you know? Okay, that means a teacher should be encouraging. Teacher should not discourage any students that yes, আপনাকে দিয়ে এটা হবে না। Teacher should be should engage. Teacher's attitude will be, teacher's involvement will be there. Whenever a student will make mistake, teacher will go forward and will say that yes, I am here, okay, no problem, it's very natural that you will make mistake. সেটা খুবই স্বাভাবিক যে মানুষ মিস্টেক করবে। ওকে, এই জিনিসগুলো থাকতে হবে। দেন সাকসেস, ওয়েলবিং মানে কি, অনেকে অসুস্থ থাকেন, মানসিকভাবে ট্রমার মধ্যে থাকে, স্ট্রেসের মধ্যে থাকেন, পারিবারিক সমস্যার মধ্যে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে কাজ করে। উইলিংনেস টু কমিউনিকেট, অনেকে ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বন্ধুদের সাথে দেখা হলে খুব বেশি, কেউ একটু ইন্ট্রোভার্ট হয়, কেউ একটু এক্সট্রোভার্ট হয়। ইন্ট্রোভার্টরা একটু কথা বলতে চায় না, কিন্তু যারা কথা বলতে চায় তাদের ক্ষেত্রে ভাষা শেখাটা ত্বরান্বিত হয়। এই জন্য বিং আ টিচার, যখন আপনারা টিচার হবেন তখনও স্টুডেন্টদের মধ্যে কথা বলতে এনকারেজ করবেন, যাদের সবার মধ্যে এই জিনিসগুলো কাজ করে। ওকে, ইন্টারেস্ট, ওকে, লার্নিং, ক্ল্যারিটি, র্যাপো, ক্রেডিবিলিটি, কেয়ার, স্ট্রোক, কনফার্মেশন অ্যান্ড immediacy. So these are the things that input should have, and if input becomes the finest input, language learning will be effective. Okay, classroom can be one kind of input. So classroom is conducted by NS or NNS. NS means native speaker teachers, and NNS non-native speaker teachers. That means I belong to the second category, that means non-native speaker teacher. Whatever may be, it native speaker teacher or
non-native speakers teacher, whatever may be, if you attend the class in the target language, then that will be a one kind of input. Foreigners talk, foreigners talk, যেটা আমরা বলছিলাম যে ফরেনার্সটা এখন অনলাইনে অনেক টক পাওয়া যায়, সেগুলো আপনাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে যদি আপনি এটা শেখেন সেটাও ইনপুট হবে। কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাসড আর্লিয়ার, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন ডিকাশনস comprehensible input, that means without any stress, okay. At the time of taking breakfast, at the time of taking tea, in the early in the morning, if you have a look to the daily newspaper in the target language, that would be a comprehensible input. এখন তো মানুষ ঘুমাতে যায় স্মার্টফোন নিয়ে, হ্যাঁ, স্মার্টফোন নিয়ে ঘুমাতে গেলে হয়তো আপনি টার্গেট করেছেন হলো 11টায় ঘুমাতে যাবেন, বা ঘুমাতে ঘুমাতে কয়টা বাজে, 3টায়। এই জন্য ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল দ্যাট ঘুমাতে যাওয়ার আগে মোবাইল ফোনটা 10 ফিট দূরে রাখতে হবে। যদি ঘরই 10 ফিট না হয় তাহলে কোথায় রাখবেন, 5 ফিট দূরে রাখবেন, যার মানে আপনার আউট অফ রিচ, হ্যাঁ, আপনি যেন ওটা ধরতে না পারেন। আচ্ছা, একটু ঘুম আসতেছে না, কোনো একটা জিনিস মাথায় আসলো, সাথে সাথে আপনি স্মার্টফোনটা নিয়ে কী করা শুরু করলেন, তখনই ঘুমের 12টা বেজে যায়। এই জন্য ঘুমাতে যাওয়ার আগে বলা হয় যে যদি আপনি কোনো বই পড়েন, সেই বইটা মানে আপনি বই পড়বেন কোন বই, যেই বইয়ের উপরে আপনার সমস্ত মানে আগামী মিড টার্ম দেওয়া লাগবে সেই বই না, হ্যাঁ। আপনি ডেল কার্নেগি পড়লেন, আপনি হচ্ছে ডক্টর লুৎফর রহমান পড়লেন, হ্যাঁ, তবে এগুলো বাংলায় লেখা, ইংরেজিতে লেখাও আছে, হ্যাঁ। আর্থার কিনান রলিংসের হ্যারি পটার পড়লেন, হ্যাঁ। এই ইংরেজিতে যে বইগুলো আপনি পড়বেন, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যে জিনিসগুলো পড়বেন, সেগুলোই হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, কম্প্রিহেন্সিবল দ্যাট ইজ কম্প্রিহেন্ড দ্য ইনপুট দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। আপনি যেই আপনার যদি প্যাশন হয় হলো স্পোর্টসম্যান হওয়ার, তার মানে আপনি খেলাধুলা করবেন মনের আগ্রহ নিয়ে, আনন্দ নিয়ে, হ্যাঁ, সেখানে তার হার্টের টাচ থাকবে, আপনার অন্তরের ছোঁয়া থাকবে, হ্যাঁ। এই জন্য কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট সেটাই ইনপুট, আপনি যে টপিকটা পড়তে ভালোবাসেন সেই টপিকটাই আপনি হাতে নিয়ে পড়বেন, সেটা হলো সকালে চায়ের টেবিলে, অথবা রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, অথবা পার্কের একটা বেঞ্চে, যেখানে পাশে কি পাখির ডাক, পাখি বলতে তো আর কিছু নাই বাংলাদেশে, এখন কাকের ডাক, হ্যাঁ, তার আছে আছে অনেক আছে। তো সো এই যে আপনি যে বিষয়টা পড়তে ভালোবাসেন সেই বিষয়টা আপনি আগ্রহ নিয়ে পড়বেন, এবং সেই বিষয়টা যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে পড়েন সেটাই হবে আপনার কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, দ্যাট ক্যান বি আন্ডারস্টুড ইজিলি। কখন ইজিলি? হোয়েন এভার ইউ উইল বি হ্যাপি, হাফ থিং ইজ ডান। আপনি যদি মনে করেন যে ইয়েস আই ক্যান, দ্যাট মিনস ইট ইজ ডান, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ইজিলি অ্যাচিভ দ্যাট গোল। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন ও মনে হবে না আমার দ্বারা, তাহলেই কি হবে না। ওকে, সো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট ইজ লাইক দ্যাট, হোয়াট এভার মে বি। দ্যাট মিনস yesterday we had আমরা একটা মিউজিক ক্লিপ দেখছিলাম, কি মিয়া উইথ আ হোয়াইট লায়ন। মিয়া একটা মেয়ের নাম, সে একটা হোয়াইট লায়ন বড় করে পায়। তো এই মুভিটা যদি আমরা বাংলা দেখছিলাম, কিন্তু এটার ইংরেজি ভাষণও পাওয়া যায়। সো এই মুভিটা যদি আপনার ভালো লাগে, মোস্ট প্রবাবলি ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ কাস্টঅ্যাওয়ে। মুভি দেখছেন? কাস্টঅ্যাওয়ে মুভি কে দেখছেন? হ্যাঁ, কাস্টঅ্যাওয়ে। টার্মিনাল দেখেন? টম হ্যাঙ্কের টার্মিনালটা দেখি। টার্মিনালও অ্যাকশন মুভি না, টার্মিনাল। তারপরে হচ্ছে টম হ্যাঙ্কের ফরেস্ট গাম্পও ভালো লাগবে। তো এই যখন মুভিগুলো আপনার ভালো লাগবে, তখন কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বুঝে ওকে, সেখানে ফরেস্ট গামে একটা জায়গায়, ফরেস্ট গামে টম হ্যাঙ্ক হচ্ছে 3 বছর 2 মাস 26 দিন কত ঘন্টা দৌড়াই। সো এই জিনিসগুলো, সো যে জিনিসটা কথা হলো, আপনি যে জিনিসটা ভালো লাগবে আপনার, সেই জিনিসটা আপনার পড়তেও ভালো লাগবে এবং শুনতেও ভালো লাগবে। এবং এই টপিকটা পড়তে এবং শুনতে যদি ভালো লাগে এবং সেটা যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে হয়, সেটাই হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন ডিক্রাশন। Okay, so
What is the definition of input then? Input is used to refer. You can write it. Input is used to refer to the language that is addressed to the L2 learner. According to Richard Rogers. What is the definition of input? Input is used to refer to the language that is addressed to the L2 learner. Either by a native speaker or by another L2 learner. Very short and effective definition. You can write so that after the chosen আমরা বুঝতে পেরেছি ইনপুটটা কি, কিন্তু বুঝতে পারলে তো হবে না, পরীক্ষার খাতায় ইনপুটের একটা ডেফিনিশন লিখতে হবে। এই ডেফিনিশনটা কি? According to Richard and Rogers, input is used to refer to the language that is addressed to মানে যার জন্য বলা হয় বা করা হয়, that is addressed to the L2 learner either by native speaker or by another L2 learner. Very short and very effective. আমি এর আগে বলেছিলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা যে ভাষাকে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেটা হলো ইনপুট। The input is used to refer to the language that is addressed to the L2 learner either by native speaker or by L2 learner. বিভিন্ন ভাবে এটা হতে পারে। Interaction ভালো লাগছে তো? Okay. 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 Now input কি লিখলেন? Input is okay. So interaction consists of the discourse jointly constructed by the learner. তাহলে ইনপুটের আমরা ডেফিনেশন শুনলাম এবং তাহলে ইন্টারাকশন কি? ইন্টারাকশন consists of the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutor, that means with whom he is speaking. ইন্টারাকশন মানে হলো আপনি যার সাথে কথা বলছেন তার সাথে যে জয়েন্ট ভেঞ্চার হয়। How are you? I am fine, and you? Okay, so that is the thing. The interaction consists of the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutors. Input therefore is the result of interaction. If you want to define interaction, then that is the short definition, that is interaction. Interaction consists of the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutor. Input therefore is the result of interaction. আপনি এখন যে শুনছেন আমার কথা, এটাও কিন্তু একটা ইন্টারাকশন।
শুধু not all the available input is processed by the learner, either because some of it is not understood or because some of it is not attended to. Okay, actually you may hear many speeches delivered by the native speakers, but all speeches will not be understood by you. For many reasons will be there. Sometimes the topic the speaker is speaking to you, that topic might not be interested. Okay, the topic you can't understand, or the topic is not attended minutely by the প্রত্যেকটা আপনি যে কথা শুনছেন বা নিউজ দেখছেন, প্রত্যেকটা জিনিস যে আপনি বুঝতে পারেন সেটা না। কিছু জিনিস হলো আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিছু জিনিস হয়তো আপনি বুঝতে চাচ্ছেন না, কারণ এই টপিকটা আপনার আগ্রহের টপিক না, বাট ইন্টারাকশন উইল বি দেয়ার। দ্যাট পার্ট অফ দ্য ইনপুট is that process and let in. Or if the speaker is too verbose. Yes. Or speaker is হয়তো যা বলছে সেটার কাজ, সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আগ্রহ পাচ্ছেন না। The part of the input that is processed or let in will be referred to as intake. আপনি যে কথাগুলো বলছেন